Okay, hello, good evening, everyone. Thank you very much. Let's begin with that Unit 4 of secondary level. We are going to talk about 4.4 first, that is preparing operational calendar and subject-specific annual plan. If you look at, there are different things that come under instructional planning. We have operational calendar, we have annual plan, we have a term plan, we have a unit plan, and we have a lesson plan. If you look at the relationship between the different kinds of instructional planning, we can find this kind of figure. In the highest one, the biggest one, the general one, the broad one is the academic calendar, which is also called operational calendar. That is something prepared by the, let's say, some of you would like to say this is prepared by the head teacher in the support of all the staff, or it is prepared by the staff, all the staff of the school. And that is not for a particular subject. That is basically for, planning all the academic and extracurricular activities of the school. That is the overall plan of the school. And we have an annual plan that is a subject specific one. For example, annual plan is made by the individual subject teacher, for example, English teacher or maths teacher or social studies teacher. And a term plan is based on the basis of the annual plan made by that individual teacher for a particular term. For example, for 4 months time, for first term, second term, third term, we have that kind of terminal system. And this is a plan made by one individual teacher for his subject or her subject for that period. That is the term plan. And unit plan is a smaller in a scale. Unit plan is again made by an individual teacher for that particular unit, and a lesson plan is the specific of all that is prepared for teaching a particular topic, a particular teaching item for a specified time, classroom time, maybe 45 minutes or 60 minutes, like this. So this is what there is the relationship. But here in the curriculum, it says academic calendar and subject specific plan. Okay, so we're going to talk about this one for a while. Operational calendar is also known as academic calendar or working calendar. This is also called working calendar. Working calendar is the complete plan of an educational institution, complete plan of a school for a whole academic session. This is made for the whole academic session. I can see. Okay, so working calendar is the complete plan of an educational institution for a whole academic session. It is prepared by an educational institution and it shows all the curricular, co-curricular and extracurricular activities along with holidays. In operational calendar, there is clear indication of what will be the curricular activities, when will be the examination, for example, when will be some extracurricular activities, when will be the first term, when will be the second term, when will be some sort of cultural program in a school, when will be school picnic, when will be field trip of the school and the like, and extracurricular activities along with the holidays, how many days school remains closed. For example, there might be some local festival on that particular day. The school may be closed, holidays, and so on. Okay, it is often called administrative calendar. This is also called administrative calendar. Academic calendar clearly shows when the class starts. When the class starts means when the academic session begins. The new session begins, how long the academic year lasts, how long that particular year goes, when the exam is held, and when the result will be published, when the result will be out. Okay, a well-prepared working calendar also shows the sport day or any cultural program, extracurricular activities, parents' day or staff meeting, working days and holidays.
right? Working days and holidays as well. So we can see, let's say, okay, an academic calendar differs from institution to institution. Since this plan is made by a particular institution, this may differ from one institution to other institution, means from one school to other school, because it is made considering the local situations, local realities, maybe local festivals, or the staff, the availability of the staff, and other variables also affect this kind of planning. So here is the procedure of preparing a working calendar can be presented as follows. Okay, so when we prepare academic calendar, there should be some procedure that may be used as a kind of guideline while preparing the academic calendar. For example, fixing the academic session. Fixing the academic session means fixing which academic session this is prepared for. For example, this is whether it is for 21 or 22. Identifying the working days and holidays. How many working days are there and how many public holidays, the government holidays are there, for example. Nowadays, the government is talking, has tried 2 days holidays in a week, Saturday and Sunday. And if this is the case, then the school must rethink their plan. How many holidays, public holidays are there, for example, right? Fixing the total working days. पब्लिक होलिडेलाई घटाएर अब एक्ज्याक्ट कार्य दिन चाहिँ हामीसँग कति छ त स्कुल खोल्ने दिन हो यो वर्किङ डेज भने विद्यालय खुल्ने समय फिक्स गर्नु पर्यो सेटिङ द प्रोग्राम्स फर इच मन्थ इन्क्लुडिङ बोथ करिकुलर एन्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अब एक मन्थ प्रत्येक महिनाको प्लानिङ गर्दै जानु हाम्रो स्कुल यदि चाहिँ वैशाखबाट खोल्ने हो भने हैन अथवा जेठबाट खुल्ने हो भने अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो जेठ महिनाभरिको प्लानिङ हुनु पर्यो फेरि असार श्रावण भदौ गरेर यसरी मन्थमा प्रत्येक मन्थको करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज पब्लिक होलिडेज त्यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्दै जानु प्रिपेयरिङ द शेड्युल फर युनिट टेस्ट टर्मिनल इक्जाम्स एन्ड फाइनल इक्जाम युनिट टेस्ट कहिले लिने टर्मिनल इक्जाम कहिले लिने फाइनल इक्जाम कहिले लिने भन्ने कुरालाई पनि प्रिपेयर गर्नु पर्यो शेड्युल गर्नु पर्यो प्रत्येक त्यो हाम्रो टर्मको फिक्सिङ द डेट फर रिजल्ट पब्लिकेसन स्पोर्ट्स डेज प्यारेन्ट्स डेज एटसेट्रा रिजल्ट कहिले पब्लिस गर्ने स्पोर्ट्स डे अथवा कल्चरल प्रोग्रामहरू छ भने त्यो कहिले हुने हो प्यारेन्ट्सको मिटिङ हुने हो भने चाहिँ कहिले हुने हो प्यारेन्ट्स डे द्याट इज द थिङ चेकिङ रिचेकिङ एडिटिङ एन्ड फाइनलाइजिङ द क्यालेन्डर चेकिङ रिचेकिङ एडिटिङ एन्ड फाइनलाइजिङ द क्यालेन्डर त्यसलाई चेक गर्नु पर्यो रिचेक गर्नु पर्यो एडिट गर्नु पर्यो फाइनल गर्नु पर्यो अनि छाप्नु पर्यो र वितरण गर्नु पर्यो सबै स्टाफलाई अथवा सबै प्यारेन्ट्सलाई एटलिस्ट एक कपी त चाहियो everyone knows what the school has what the school's plan is so this is the process of developing academic calendar okay we are not getting these handouts live right don't disturb here sound okay I have sent all the handouts please follow the union team don't talk about handout with me I have already told you that these handouts are for you not for me and I have all sent okay so guys just always talking about the handout and I don't know what's the reasons so I can see here there is one example of this is a format of an academic calendar school's name is Bhanu Secondary School Ilam maybe academic year 2073 75 76 79 whatever for example, Baishakh, Jet, Ashar, Shaun, Bhadaw, Ashar, Kartik, Mungshil. So you can prepare in this way. For example, and these are the date. 1 gate, 2 gate, 3 gate, 4 gate here. The first row is the bar. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, holiday. Okay. Just the admission program hola. Bharna abhiyan hola. For example, पहिलो महिनामा अब के activities होला. First terminal exam होला. Volleyball competition होला. That was. प्रत्येक महिनामा या चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्दै जाने एकाडेमिक क्यालेन्डर जुन तपाईले हेर्नुहुन्छ जुन क्यालेन्डर बनाउँछ नि स्कुलले हो त्यही एउटा स्याम्पल हेर्नुभयो भने त्यही नै हो यसको यस्तो फर्म्याट हो दिस इज अ सिम्पल फर्म्याट दैट you can use okay so now
सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनुअल प्लानमा जाउँ व्हाट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनुअल प्लान ओके सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनुअल प्लान भनेको चाहिँ द प्लान दैट इज मेड बाय one individual teacher, for example English teacher, for teaching English within 1 year. Annual plan of teaching English. Academic calendar चाहिँ English teacher को मात्रै हैन सबैको स्कुलको इन जनरल हो स्कुलको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज वर्किङ डेज हलिडेज सबैको त्यसले ग्लिम्स दिन्छ त्यो एनुअल एकाडेमिक क्यालेन्डरबाट अपरेसनल क्यालेन्डरबाट चाहिँ अब एनुअल प्लान भन्छ यो चाहिँ सब्जेक्ट टिचरले बनाउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ जुन हामीले बनाएको एकाडेमिक क्यालेन्डरले गाइडलाइन दिन्छ किन कसरी दिन्छ त भन्दा एकाडेमिक क्यालेन्डरबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ कि कति दिन विद्यालय खुल्छ कति दिन बिदा हुन्छ कहिले एक्जाम छ कहिले होलिडे छ कहिले स्कुलको पिकनिक छ कहिले स्कुलको सरस्वती पूजा छ कहिले स्पोर्ट्स डे छ भन्ने कुराको त्यसले ओभरअल म्याप गएपछि सब्जेक्ट टिचरले चाहिँ अब मेरो क्लासरुममा पढाउने स्पेसिफिक टाइम कति छ भन्ने कुरामा मात्रै ध्यान दिन्छ उसले र त्यो अनुसार प्लान बनाउने Annual plan is a plan of a particular subject for one academic year, which is prepared by a subject teacher on the basis of an operational calendar. It is also called year plan. It's a year plan pani bhanincha katai katai. It does not have a fixed format. Esko fixed format chaina. An annual plan includes the topics to be taught to a particular class. Okay. Like इन्डिभिजुअल टिचरले आफ्नै स्टाइलले बनाउन सक्नुहुन्छ यही स्टाइलमा बनाउनु पर्छ यही फर्म्याटमा बनाउनु पर्छ भन्ने छैन ओके एन एनुअल प्लान इन्क्लुड्स द टपिक्स टु बी टट टु अ पर्टिकुलर क्लास टाइम एलोकेटेड फर इच टपिक लर्निङ आउटकम्स अफ इच टपिक इभ्यालुएसन टेक्निक्स टाइम फर रिभिजन वर्क एटसेट्रा अब टिचरले नर्मली एनुअल प्लान बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने टपिक कुन टपिक छन् जस्तै 9-10 मा पढाउँदाखेरि 9 क्लासको इंग्लिश पढाउनलाई कतिवटा युनिट छन् भन्ने कुरा करिकुलममा कतिवटा युनिट छन् टेक्स्ट बुकमा कतिवटा युनिट छन् कहिलेकाहीँ करिकुलम र टेक्स्ट बुकको एक्ज्याक्ट युनिट म्याचिङ हुँदैन त्यो हुँदाखेरि हामीले करिकुलमलाई र टेक्स्ट बुक दुईटैलाई ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ टेक्स्ट बुकले एक भन्दा बढी युनिटलाई मर्ज गरिदिन्छ करिकुलममा भएको एक भन्दा बढी युनिटलाई मर्ज गरिदिन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईले you can plan whatever you feel comfortable with टपिक हेर्न पर्यो लर्निङ आउटकम हेर्न पर्यो करिकुलमको किताबमा त लर्निङ आउटकम दिया हुन्न करिकुलमको लर्निङ आउटकम हेर्न पर्यो इभ्यालुएसन टेक्निक हेर्न पर्यो रिभिजन वर्कहरु कहिले गर्ने भन्ने कुरा प्लान गर्न पर्यो दिस इज हाउ यु क्यान मेक एनुअल प्लान performs a base it forms a base for the development of term plan unit plan and a lesson plan कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ एनुअल प्लानले चाहिँ युनिट प्लानको लागि टर्म प्लानको लागि र लेसन प्लानको लागि चाहिँ यसले चाहिँ फ्रेमवर्क यसले गाइडलाइन प्रोवाइड गर्छ इट हेल्प्स द टिचर टु बी इन द राइट ट्र्याक अफ टिचिङ एनुअल प्लान बनाउनुको फाइदा के हो भन्दाखेरि टिचरले टाइमलाई सही एलोकेसन गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि जस्तै पहिलो टर्ममै उसले चाहिँ टिचरले चाहिँ जति कोर्स भ्याउनु पर्ने थियो त्यो नभ्याएर ढिला गरेर बस्नुभयो भने दोस्रो टर्म र तेस्रो टर्ममा उहाँलाई प्रेसर पर्छ that is the timeलाई राइट ट्र्याकिङ अफ टिचिङले दिन्छ टाइमको प्रपर म्यानेजमेन्ट हुन्छ रिसोर्सेस र मटेरियलको अर्ली फोरकास्ट गर्नको लागि अथवा प्रिपरेसन गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ जस्तै हामीले फिल्ड भिजिटमा लाने विद्यार्थीलाई भन्यौं भने त्यो खालको तयारी अगाडि नै गर्नको लागि रिसोर्सेसहरुको फोरकास्ट गर्नको लागि प्रिपरेसन गर्नको लागि त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि यसले सपोर्ट गर्छ सो दिस इज द जस्तै अब फर एक्जाम्पल 280 दिन छ वर्षमा भने त्यसमा 260 दिन चाहिँ हामीलाई टिचिङ लर्निङको लागि छ भने 15 वटा युनिट छ भने 15 वटा युनिटलाई चाहिँ 260 लाई 15 ले भाग गर्यो भने एउटा युनिटलाई कति दिन लगाउने भन्ने टेन्टेटिभ टाइम आउने यसरी चाहिँ हामीले टाइम क्याल्कुलेट गर्नु एउटा युनिटलाई कति समय लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हामीले प्लान गरेर एनुअल प्लान बनाउँछ र त्यसैको आधारमा चाहिँ अब हामी सब्जेक्ट स्पेसिफिक युनिट टर्म प्लान युनिट प्लान तिर आउने भयो Okay, so this is the theme. A format of an annual plan. एउटा annual plan को format हेरौं जस्तै annual plan मा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब यो माथिको डिटेल त नामहरु लेख्नु भयो अब मेनमा चाहिँ मन्थको कुराहरु यो क्लास रनिङ डेज भनेसी क्लास रनिङ डेज भनेको यो महिनामा कति दिन स्कुल खुल्छ कति दिन ठ्याक्कै पढाइ हुने दिन भनेको
युनिट कुन युनिट पढाउने एस्टिमेटेड पिरियड यो युनिटलाई जस्तै यो युनिट 1 हो भने युनिट 1 को लागि अब कति टाइम दिने हो यो वैशाख महिनामा लर्निङ आउटकम के छन् इन्स्ट्रक्सनल मटेरियल के चाहिन्छ टिचिङ मेथड कुन युज गर्ने इभ्यालुएसन प्रोसेस के गर्ने भन्ने जस्तो टेन्टेटिभ फ्रेम चाहिँ टिचरले बनाउनु सो दिस इज द एनुअल प्लान okay that's the format of an annual plan now let's say I think this is a brief discussion about the operational calendar and the subject specific annual plan अब यसबाट तपाईलाई क्वेशन कस्तो खालको आउँछ भन्ने पनि दिमागमा लागेको होला हैन अब क्वेशन चाहिँ अब यो कुनै अपरेशनल क्यालेन्डरको फर्मेट बनाउनुस् भन्ने खालको अथवा एनुअल प्लानको एउटा फर्मेट बनाउनुस् भन्ने खालको पनि आउन सक्छ exams things to consider from examination from EXA exam perspectives बाट हेर्दा exam perspective बाट हेर्दाखेरि चाहिँ केमा कन्सिडर गर्नु पर्यो भने त कन्सेप्ट थाहा पाउनु पर्यो त्यसको एडभान्टेजेस अथवा इम्पोर्टेन्सलाई ख्याल गर्न पर्यो हाउ टु मेक देम हैन कसरी बनाउने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो तपाईले त्यसै गरेर चाहिँ फर्मेट थाहा पाउनु पर्यो फर्मेट अथवा त्यसको स्याम्पल भनौं न लेट्स से स्याम्पल चाहिँ बनाउनुस् भन्न सक्छ यीको कन्सेप्ट यी कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ फ्रम द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू so I think you can do this one based on our discussion and based on the resources that you have so this is what I'll talk about this let's say subtopic any question you have I'll answer it is in participation in laptop भन्नु छ participation के शब्दको स्पेलिङ भन्नु भयो होला maybe which where I just and then let's see the questions if you have sir if asked to prepare format of academic calendar you okay or we have to put other events तपाईले त्यो बुकको फर्मेटलाई अलिकति त्यसमा अलिकति त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर मात्रै छ त्यसमा अलिकति डेटहरु अरु एक्टिभिटीजहरु थप्नु भयो भने राम्रो हुन्छ हैन त्यसलाई अब कति नम्बरको क्वेशनमा सोध्छ भन्ने कुरो हो के फर्मेट बनाऊ भनेर अलि बढी वेटेज हो भने त्यसलाई अलि बढी अलि मतलब कन्टेन्ट रिच बनाउनु पर्यो थोरै नम्बरमा 2 नम्बरमा सोध्यो 4 नम्बरमा सोध्यो भने त्यो अनुसारको फर्मेट मात्रै बनाए हुन्छ अब तपाईले कति आन्सर लेख्ने भन्ने कुरो चाहिँ क्वेशनको वेटेज कति छ भन्ने कुराले डिटर्मिन गर्छ अब यति नै हो भन्ने भन्न गाह्रो छ Okay guys I move ahead अब यो यसमा मैले यति नै स्पेन्ड गरे हैन so you can just well information and communication technology kind of things there in the curriculum and if you look at this one let's say just a second well okay use of ICT tools in language teaching this is 4.5 in the curriculum if you see use of ICT tools there is a subheading use of ICT tools in language teaching something like that there is a heading the heading is something like use of 4.5 if you look at 4.5 in the curriculum there is the subheading like this is the point like the use of ICT tools for
language teaching, something like that. But I want to give some extra bit of information for this one, because I think this is very, very important from examination point of view. I'm going to talk about ICT in education in general first, and I'll be talking about some ICT tools in specific a bit after some time. Okay. If you can see, let's say this is something that is said by Alvin Toffler. Alvin Toffler, some of you are saying 4.7, and there might be some mismatch in the curriculum heading, subheadings, and in my book, because in my book there might be some extra bit of information than that is expected by the curriculum. In that case, there might be some differences, but this is very, very important. Okay, so you can see this is Alvin Toffler. This is a futurist. Futurist is someone who predicts about the future. Futurist is something who predicts what will happen after 50 years in the world, or what will happen after 100 years in the world, like this one. And if you talk about this future studies in the university where I graduated from Australia, this is one Australian university, there was a course like future studies, and I was very, very interested on some of the issues related to that one. And I'm very much influenced by Alvin Toffler, and his book are very, very thought-provoking. And if you have a time after the examination, you can read some of the books by Toffler. Okay, so the Toffler has said something important about learning, relearning, and unlearning. And he's saying the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. So what Toffler is talking about in this line is, in 21st century, simply being able to read and write is not sufficient to be considered as a literal person. You may be illiterate if you cannot learn, relearn, and unlearn. In 21st century, what is more important is learning to learn, learning how to learn, unlearning the wrong learning, and relearning something that you have forgotten. There is a difference between learn, unlearn, and relearn. Listen carefully. I'm not going to repeat it once again. ध्यान दिएर सुन्नुस् है, मलाई दोहोऱ्याउँदिन। यो एकचोटि भन्छु, तपाईले बुझ्नुपर्छ। You must understand in one explanation. Learning तपाईले अहिले यहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ, this is learning. It's a very simple thing. Unlearning भनेको चाहिँ हामीले पास्टमा हामीले यदि रङ लर्न गरेका रहछौं भने त्यसलाई बिर्सिनु चाहिँ अनलर्निङ। कहिलेकाहीँ हामी उल्टो सिकिरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो राइट ह्यान्ड ड्राइभिङ गरिरहेको मान्छेलाई लेफ्ट ह्यान्ड ड्राइभिङ गर्न पर्यो भने राइट ह्यान्ड ड्राइभिङको कन्सेप्टहरु बिर्सिनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। Sometimes it is possible that we may learn something wrong, and in order to learn that correctly, you have to forget the wrong learning that you did in the past. That is unlearning. Unlearning भनेको हामीले पास्टमा गरेको wrong learningलाई बिर्सिने प्रोसेसलाई चाहिँ unlearning भन्छ। Okay, relearning भनेको चाहिँ के हो भने पास्टमा सिक्यो, बिचमा बिर्स्यो, अब फेरि लर्न गर्नु। एकचोटि सिकेको थियो सर, फेरि बिर्स्यो। For some of you, these topics might be relearning. For example, teaching vocabulary, teaching grammar, teaching language function, teaching literature. तपाई यो relearning गर्दै हुनुहुन्छ in my assumption. किनभने तपाईले ब्याचलरमा मास्टर्समा यो जम्मै पढिसकेको कसैले त एमफिल पनि भइसक्नु भयो होला, हैन? तर फेरि बिर्सिसक्नु भयो टपिकहरु, फेरि पढ्दै हुनुहुन्छ। That is relearning. त्यसैले अहिलेको विश्वमा 21st सेन्चुरीमा लर्निङ गर्न जान्नु पर्यो, रिलर्निङ गर्न जान्नु पर्यो, अनलर्निङ गर्न जान्नु पर्यो। त्यो गर्नुभयो भने तपाई लिटरेट, तपाई साक्षर, otherwise you are illiterate. This is what Toffler is talking about, and this line is relevant with regard to ICT. Why? Because ICT is something that help you to learn, to unlearn, and relearn. And learning of ICT is essential to be considered as the literate of the 21st century.
तपाईँ आईसीटीमा जान्नु भएन भने ब्याक हुनुहुन्छ भने तपाईँ इलिटरेट हो थाहा पाउनुहोस् यु आर इलिटरेट यु क्यानट डु एनिथिङ I cannot use you as a resource person, for example, in my center. तपाईँ एक्सिलेन्ट टिचर भएर भोलि नाम निकाल्नुभयो आयोगमा तपाईँ 1 नम्बरमा नाम निकाल्नुभयो आयोगमा तपाईलाई मैले ट्रेनिङ दिनको लागि मेरो सेन्टरमा म बोलाउन चाहन्छु because of your performance high academic integrated high let's say your nature collaborative supportive every qualities you have but you are poor in ICT in that case I cannot use you as a resource person किनभने तपाईलाई मान्छेले ट्रस्ट गर्दैन आईसीटीमा तपाईले जान्नु भएन भने तपाईलाई धेरै च्यालेन्ज छ यो विषय त्यसैले आईसीटी it is the cry of the day it is the let's say just like the air for human beings I mean the living things and this is just like water for the fish who cannot survive without that is the thing okay ICT र English language teaching ले विश्वलाई खतम पार्दिसकेको छ तपाईं इंग्लिश लर्न गर्दै हुनुहुन्छ तपाईं प्लस एडभान्टेजमा हुनुहुन्छ तर त्यसमा आईसीटी जोड्नुपर्छ अब तपाईले विस्तारै so let's say globalization and technological change have created a new global economy को क्रिएट गरेको छ ग्लोबलाइजेसन र टेक्नोलोजिकल चेन्जले न्यू ग्लोबल इकोनोमी विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले आईसीटी र ग्लोबलाइजेसनले यसलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ द न्यू ग्लोबल इकोनोमी इज पावर्ड बाइ टेक्नोलोजी याद गर्नुस् है यो विश्वको नयाँ ग्लोबल इकोनोमी छ इकोनोमिक जुन प्याराडाइम छ विश्वको यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजीले पावर दिएको छ पावर्ड बाइ टेक्नोलोजी fueled by information and driven by knowledge यसलाई चाहिँ नलेजले ड्राइभ गरेको छ विश्वको अहिलेको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई यी चीजहरुले प्रभाव पारेका छन् टेक्नोलोजीले इन्फर्मेसनले एन्ड नलेजले आज विश्वमा जो मान्छे धनी छ त्यो मान्छे आईसीटीमा स्मार्ट छ त्यही मान्छे धनी छ अहिले पहिला जस्तो जोसित धेरैवटा भैँसी हुन्थे धेरैवटा गोठ हुन्थे जोसँग धेरै बारी हुन्थ्यो त्यो मान्छे चाहिँ धनी भन्ने होइन अहिले जोसित इन्फर्मेसन छ त्यो धनी जोसँग टेक्नोलोजीको नलेज छ त्यो धनी एउटा सिम्पल इक्जाम्पल काठमाडौँमा बालेन शाह so he got a victory as a mayor of Kathmandu without zero background no political background one of the thing that people trusted in him is his background engineering and having very good idea of technology डिजिटल गभर्नेन्स का कुरा होम घर-घरमा सर्भिस का कुरा उसको जुन आइडिया जुन छ उसको आइडिया टेक्नोलोजी फ्रेन्डली आइडिया छ हेर्नुस् है टेक्नोलोजीको प्रयोगलाई काठमाडौँ सिटीको विकासमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उसको भिजनलाई पनि धेरै मान्छेले मन पराएको हुन सक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ द आईसीटी इज दैट पावरफुल बुक अरु त धेरै there are many variables but one of them is his background his educational background and his vision and most of the things that he's talking about is using technology अहिले मैले एउटा न्यूज पढ्दै थिए so he's talking about using CCTV and Google GPS system in every bus in Kathmandu Valley Google को GPS system र CCTV युज गर्ने भन्ने पनि आईसीटी सँग रिलेटेडै कन्सेप्ट हो हेर्नुस् if there is ICT so people easily look the emergence of this new global economy has serious implication for the nature and purpose of educational institution अहिले यो आईसीटी को कारणले गर्दा विश्वका एजुकेशनल इन्स्टिट्युसनहरुले जस्तै अस्ट्रेलिया भन्नुस् जस्तै OECD country भन्छ अस्ट्रेलिया क्यानाडा and other Scandinavian countries and Europe America everywhere what happened they are rethinking about their educational system अब एजुकेशनल गोलहरु हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ एजुकेशनल फोकस चेन्ज हुनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ विश्वको एजुकेशनल सिस्टममा यसले चाहिँ रिथिंकिङ गर्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छ आईसीटी को कारण आईसीटी को कारणले गर्दा हामी अब हाम्रो एजुकेशनल इन्स्टिट्युसन भनेको नलेज ट्रान्समिसन को भेन्यू हुनु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट आइदिएको छ टुडेज स्कुल क्यानट रिमेन एज अ भेन्यू फर द ट्रान्समिसन अफ अ प्रिस्क्राइब्ड सेट अफ इन्फर्मेसन फ्रम द टीचर टु द स्टुडेन्ट ओभर अ फिक्स्ड पिरियड अफ टाइम दिस इज व्हाट आई एक्सपिरियन्स इन अस्ट्रेलिया फर एक्जाम्पल अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीहरुले नेपालको जस्तो यस्तो यो कन्टेन्ट पढाउँदैन साथी कुरा बुझ्नुभयो नि नेपालमा मैले मास्टर्स गरे त्यहाँको पोस्ट ग्रेजुएटमा त्यहाँ कन्ठके पनि पार्नु पर्छ तर त्यसलाई नलेजलाई अप्लाई गर्न चाहिँ तपाईले जान्नुपर्छ so they make you to apply the knowledge into practice that is what they focus on
तपाईको नलेजलाई रियल लाइफसँग कनेक्सन गराउनु पर्छ तपाईले फर एक्जाम्पल अब यो कन्टेन्ट टिचरको दिमागबाट विद्यार्थीमा ट्रान्समिट गर्ने त हामी जस्तै डेभलपिङ कन्ट्रीहरुको मात्रै यो अवस्था हो यो बिस्तारै हट्छ आईसीटी ले कम्पेल गरेको छ जस्तै अब विद्यार्थीहरुलाई यो पेन एन्ड पेन्सिल टेस्टिङ सिस्टम धेरै देशमा हटिसक्यो this is that because pen and pencil test basically try to test the content knowledge of the students and content knowledge मान्छेको अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने जो चीज किताबमा लेखेको छ जो चीज गुगलमा पाइन्छ त्यो चीज कण्ठ पार्नु भनेको त्यो मूर्खता हो भन्ने कन्सेप्ट नआयो भने हेर्नुस् न गुगलमा सिद्धि गर्ने के कण्ठ पारेर हिँड्नु भएको छ त्यसलाई अप्लाई गर्नुस् त्यसबाट केही न केही इकोनोमिक बेनिफिट होस् कुनै न कुनै सोशल ट्रान्सफर्मेसन होस् त्यसबाट कसैको जीवनमा के चेन्ज होस् त्यो हो नलेज कण्ठ पारेर बसेर हुँदैन किनभने द्याट इज अलरेडी देयर इन द बुक त्यो बुकमा भएको नलेजलाई युटिलाइज गरेर नयाँ नलेज क्रिएट गर्नुस् इन्फर्मेसनलाई युज गर्नुस् नयाँ इन्साइट क्रिएट गर्नुस् द्याट इज वाट सुड बी द फोकस अफ एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन र यो अवस्था एजुकेसनल सिस्टममा रिथिङ्क गर्ने अवस्था ल्याउनुमा आईसीटी को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल स्कुल्स टुडे मस्ट प्रमोट learning to learn अहिलेको विद्यालयहरुले learning to learn लाई प्रमोट गर्नु the acquisition of knowledge and skills that make possible continuous learning over the lifetime बच्चालाई लर्न गर्न सिकाइदिनु पर्यो माछा मारेर दिने होइन कि माछा मार्ने तरिका सिकाइदिनु पर्यो the acquisition of knowledge and skill चाहियो कन्टेन्ट मात्रै घोकेर भएन स्किल चाहियो एटिट्युड चाहियो भ्यालु चाहियो ability to do चाहियो कम्पिटेन्सी भन्छौ नि हामी I don't know whether Raju sir to talk about that competency or not, right? But you must understand the term competency. Competency is the combination of knowledge, skill, attitude, value, and ability to do something. Okay. In the 21st century, ICT has affected every domain. I'm not talking much about this now. अब यसमा अब ICT को बारेमा theoretical talk छ यसलाई यति वा तपाईलाई पुग्छ अब म अलिकति के जान्छु त भन्दाखेरि ICT भनेको के हो भन्ने कुरातिर म प्रवेश गर्छु What is information and communication technology ICT के हो Okay so information technology and communication technology are interrelated terms ICT मा तीनवटा टर्म हेर्नुस् त एउटा इन्फर्मेसन अर्को इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र अर्को चाहिँ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी these are the interrelated terms interrelated terms Information technology is concerned with management of information. Information technologies ले चाहिँ information को management को कुरा गर्छ informationलाई स्टोरेज गर्ने त्यसलाई प्युरिफाई गर्ने भेरिफाई गर्ने र त्यसको चाहिएको बेलामा प्राप्त गर्न सकिने गरी त्यसलाई स्टोरेज गर्ने कुरा म्यानेज गर्ने कुरा चाहिँ information technology. Information technology is concerned with the management of information. Communication technology is the transfer of the information from one place to another. Communication technology is information को transfer को कुरा गर्छ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा. Communication technology is like that one. And the next one is information and communication technology are interrelated to each other. The collective form of information technology and communication technology is called information and communication technology. Information technology र communication technology लाई हामीले जब कम्बाइन गर्छौं त्यसपछि त्यसको कलेक्टिभ फर्म चाहिँ information and communication technology बन्छ right so that is the definition in general information and communication technology incorporates the following things information technology र communication technology ले चाहिँ यी तलका चीजहरुलाई इन्कर्पोरेट गरेको हुन्छ जस्तै information technology भनिसकेपछि computer and other electronic devices used for the storage and purification or the verification of that information technology सँग चाहिँ कम्प्युटर र अदर इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु पर्छ हैन ल्यापटप होला पेजर होला अथवा स्मार्ट डिभाइसेसहरु होला कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी फर एक्जाम्पल रेडियो कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई ट्रान्सफर गर्न सक्ने टेक्नोलोजी चाहिँ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो जस्तो भित्र रेडियो टेलिफोन टेलिभिजन मोबाइल फोन फ्याक्स एटसेट्रा these are all come under they all come under communication technology र information र communication technology भन्दाखेरि इन्टरनेट इमेल वेब एन्ड अदर कम्प्युटर नेटवर्कहरु पर्छन् अब यसरी हामीले टेक्निकल सेन्समा हेर्दाखेरि यो हो तर अब हामीले इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भित्र यी सबै इन्फर्मेसन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु र त्योसँग सम्बन्धित चीजहरु चाहिँ हामीले सबैमा
लाई समग्रमा टोटालिटीमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ. I can see okay ल तपाईलाई अब यहाँ मैले एउटा के भन्छ एउटा चित्र देखाइरहेको छु. Okay, very nice. Yeah, I'm not speaking. Yes. Okay. Yes. Okay, that's good. हेर्नुस् त यो वास्तवमा यो कुनै रमाइलोको लागि बनाएको चित्र हो. यो वास्तविक चित्र हो. This is a teacher in Ghana. It's an African country. In Ghana, there was no computer in the classroom where this teacher was working. तर पनि यो टिचरले विद्यार्थीलाई कम्प्युटर पढाइराख्नु भएको छ. हेर्नुस् त यो डेस्कटप बनाइरहेको छ, विन्डो के अगाडिको कम्प्युटरको विन्डो ड्रा गर्नु भएको छ. हेर्नुस् त वर्ड प्रोसेसिङ सिकाइराख्नु भएको छ चित्र बनाएर. हेर्नुस् त हो यो भाइरल भयो चित्र. हेर्नुस् दिस इज अ रियल इभेन्ट. दिस टिचर टिचिङ विदाउट कम्प्युटर, टिचिङ कम्प्युटर विदाउट कम्प्युटर इन द ब्ल्याक बोर्ड. व्हाइट बोर्ड पनि छैन. हामीले नेपालमा प्रयोग गर्ने चक जस्तो युज गरिरहेको छ. हेर्नुस् त विभिन्न कलरको युजिङ चक बोर्ड. यो भाइरल भयो यो भिडियो, के अरे यो पिक्चर. र गुगलले यो टिचरको टिमलाई चाहिँ फ्रीमा कम्प्युटर दिएर नाउ the students are learning computer and ICT kind of thing in that school. This is based on a true story. And this is not made for some sort of educative or some sort of entertainment purpose. Okay, this is the thing. So very nice. This is where there is a will, there is a way. हाम्रोमा छैन भन्ने बानी छ नि. त्यस्तो मान्छेहरुको लागि यसले चाहिँ इन्साइट दिन्छ. हामी चाहिँ के भन्छौं, यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, भएन, सकिदैन भन्छौं. So this is the thing. Okay, so this is what. Now, types of people in terms of ICT use. विश्वको मान्छेलाई ICT use को आधारमा चाहिँ विभिन्न क्लासमा क्याटेगोराइजेसन गर्न सकिन्छ. डिजिटल्ली डाइनोसर ग्रुप. यो पढ्नुस् त यो डाइनोसर भनेको के हो? Okay, digitally dinosaur group means people in this group, digitally dinosaur group, they do not have any ideas about computer, email and the internet. Moreover, these people cannot control mouse, do not have idea about how to turn on computer and turn it off. They are gradually disappearing from today's digital age. यो digitally dinosaur group भनेर यिनीहरुलाई किन भनेको भन्नु होला भने यस्ता खालका मान्छेहरु चाहिँ अब विश्वमा चाहिँ अलि लोप हुनेवाला छन्, हराउनेवाला छन्.
आईसीटी को प्रयोग गर्न नसक्ने मान्छे विश्वमा धेरै छैन। जुन ओल्ड जेनेरेसन छ, ओल्ड जेनेरेसनहरु पछि यो आईसीटी प्रयोग गर्न सक्ने मान्छेहरु चाहिँ मात्रै यो विश्वमा हुन्छ। यस्तो विश्वको टोटल जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने आईसीटी प्रयोग गर्न नजान्ने मान्छे चाहिँ एकदमै कम मात्रै बाँकी हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ डिजिटल्ली डाइनोसर ग्रुप भनिन्छ। They do not know anything about computer, anything about email, internet, cannot do anything with ICTs. Digitally dinosaur group is the first one. The next one is digitally immigrants. यसलाई चाहिँ immigrants भनिन्छ, digitally immigrants. Immigrants भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि याद गर्नुस् है, दुईटा टर्म छ, यो कन्फ्युजिङ छ। यो दुईटालाई म पहिले डिस्प्ले गर्छु र तपाईले यसलाई बुझ्नु होला। डिजिटल्ली इमिग्रेन्ट्स भनेको यो पहिलो समूह चाहिँ कस्तो हो भने यिनीहरु चाहिँ बिस्तारै आईसीटी को महत्व बुझेका, आईसीटी सिक्नतिर लागेका, कम्प्युटर हैन अब चाहिँ भएन भनेर ल्यापटप किनौं, अब ल्यापटप किन्नै पर्यो, नभए साथीको भए पनि चलाउनु पर्यो, नभए कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा गएर सिक्नु पर्यो भन्ने जस्तो आईसीटी को संसारमा बिस्तारै प्रवेश गर्न थालेका मान्छे। जस्तै अमेरिका जानलाई नेपालबाट हिँडेका मान्छे, अमेरिका जानलाई हिँडेका, यसको लिटरल मिनिङ भनेको चाहिँ एमिग्रेन्ट भनेको इज अ पर्सन हु लिभ्स देयर कन्ट्री टु लिभ इन अनदर। देश छोडेर अर्को देशमा पुगे अथवा बाटोमा पनि हुन सक्छन्, तर त्यो अब अमेरिकामै त्यो मान्छे टिकेर बस्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यो नेपाल फर्किन पनि सक्छ यदि बोर लाग्यो भने। यसलाई भनिन्छ डिजिटल एमिग्रेन्ट्स ग्रुप। र दोस्रो यो तेस्रो नम्बरको पोइन्ट छ डिजिटल्ली इमिग्रेन्ट्स भनेको चाहिँ इमिग्रेन्टहरु चाहिँ अब अमेरिका गए, अब अमेरिकामै बस्छन् उनीहरु, अब नेपाल फर्किन्नन् तिनीहरु, त्यहीँको हावापानी मन पर्यो फर एक्जाम्पल, त्यो भन्न खोजेको हो। अब यो डिजिटल्ली इमिग्रेन्ट्सहरु चाहिँ यो तेस्रो नम्बरको पोइन्टमा जुन छ, यिनीहरु चाहिँ थियोरिटिकल्ली कम्प्युटरको बारेमा अथवा आईसीटी को बारेमा टक गर्न सक्छन्। दे क्यान टिच कम्प्युटर क्लासेस इन स्कुल्स एन्ड कलेजेस। जस्तै हाम्रो नेपालको तपाई हामी भनौं अथवा हाम्रो स्कुलको कम्प्युटर टिचरहरु। द लिटरल मिनिङ अफ इमिग्रेन्ट, इमिग्रेन्ट इज मिसिङ हियर, इज अ इमिग्रेन्ट, यहाँ कमा यतापट्टि भयो है, यसलाई चाहिँ आई विल जस्ट चेक इट दैट। इमिग्रेन्ट इज the literal meaning of immigrant is a person who has come to live permanently in a country that is not their own. Digitally, अब तपाईले विचार गर्नु पर्यो तपाई कुन ग्रुपमा पर्नुहुन्छ। तपाई डाइनोसर त पक्कै होइन, तपाई डिजिटल इमिग्रेन्ट हो अथवा डिजिटल एमिग्रेन्ट हो अथवा स्क्रिन एजर। अब यो चाहिँ स्क्रिन एजर भनेको अब एकदमै आईसीटी बिना बाँच्न नसक्ने ग्रुप हो। People of this group always play in the screen. The screen might be a laptop screen, a desktop screen, or a television screen, or a mobile screen, or many more. Or iPad screen, iPhone screen. यो स्क्रिनमै जिन्दगी बिताउने, बिहानदेखि बेलुकासम्म कम्प्युटरमै काम गर्ने मान्छेहरु चाहिँ यिनीहरु चाहिँ स्क्रिन एजर हुन्। अहिलेको बच्चाहरु अब जन्मिँदैखेरि स्क्रिन एजर भएर निक्लियो। बुझ्नुभयो? जन्मिँदैखेरि उसको हातमा मोबाइल छ, घरमा टिभी छ, सबै चीज इन्टरनेट छ, everything he knows. Furthermore, these people frequently visit the educational websites and download materials for uploading their professional knowledge. अब यहाँनिर यो हामीले चारवटा ग्रुप अफ पिपल इन द वर्ल्ड छन् भनेर यो पढ्नुको हाम्रो टपिकसँगको रिलेभेन्सी के हो भने तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा देयर इज अ भास्ट ग्याप बिट्विन आवर टिचर्स एन्ड आवर स्टुडेन्ट्स इन द स्कुल, इन द एजुकेशनल सिस्टम अफ द वर्ल्ड, नट ओन्ली इन नेपाल. We should focus on the Nepalese context, but if you look at the educational settings of the world, you can see there is a vast gap between the teacher and the learners. टिचरहरु चाहिँ कोही अब डिजिटल्ली हाम्रो नेपालमा त अझै डिजिटल डाइनोसर टिचरहरु पनि हुनुहुन्छ कति त है, डिजिटल्ली डाइनोसर हुनुहुन्छ टिचरहरु, नभए कोही डिजिटल्ली इमिग्रेन्ट्सहरु हुनु होला। तर विद्यार्थी चाहिँ कस्तो आइदियो त भन्दाखेरि स्क्रिन एजर आइदियो। हेर्नुस्, यो स्क्रिन एजर विद्यार्थी त डिजिटल्ली डाइनोसर टिचर, there is a vast gap between the teacher and the learner. अब यो ग्यापलाई मिनिमाइज गर्न पनि टिचरले आईसीटी सिक्नै पर्यो, नत्र भने टिचरको जागिरको पनि त्यति विधि ग्यारेन्टी छैन। सो दिस इज तपाईले हेर्नुभयो भने टिचर कम्पिटेन्सी फ्रेमवर्क भनेर तपाईले पढ्नु होला, शिक्षक सक्षमताका प्रारूप भनेर तपाईले पढ्नु भयो होला फर्स्ट पेपरमा 2072 सालमा एनसीडी ले निकालेको शिक्षकको पेशागत प्रारूप भन्ने समथिङ पढ्नु भयो, सक्षमताको प्रारूप भन्ने पढ्नु भयो होला। टिचरको कम्पिटेन्सी 8 वटा छन् जम्मा। टिचरको 8 वटा कम्पिटेन्सी मध्येको एउटा कम्पिटेन्सी चाहिँ आईसीटी पनि सम्बन्धित छ। दैट माइट बी कम्पिटेन्सी नम्बर 8 आई थिंक।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो आईसीटी कम्पिटेन्सी नम्बर 8 हुनुपर्छ त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनु होला कहीं आईसीटी को इम्पोर्टेन्स लेख्दाखेरि त्यो कुरा मेन्सन गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ ओके सो व्हाट इज आईसीटी इन एजुकेसन अब हामीले आईसीटी इन जेनरल त टक गर्यौं डिफाइन गर्यौं तर आईसीटी लाई एजुकेसनमा भने चाहिँ के हो त देयर इज भेरी समटाइम्स द पीपल मेक्स सम सॉर्ट अफ यहाँनेरि एउटा सेन्टेन्स एउटा लाइन हेर्नुस् त व्हाट इज द डिफरेन्स sorry sorry what I'm talking about is this one ICT in education एउटा चाहिँ ICT in education ल हेर्नुस् त यो दुईटा सेन्टेन्स यहाँ कति रमाइलो छ Have you seen this one? ICT in education, the first one, and ICT in education. What is this one? You might be wondering what does this mean? यो फनी मात्रै होइन यसको मिनिङ छ तपाईलाई यो फन गर्नलाई मात्रै लेखेको होइन फनी त फनी हो तर फनीको अर्थ बुझ्नु पर्यो आईसीटी इन एजुकेसनमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मान्छेले विश्वका मान्छेले आईसीटी इन एजुकेसनलाई राम्रोसँग बुझेनन् भनेर यसको क्रिटिकल अप्रोचबाट आईसीटी लाई हेर्नेहरुले क्रिटिकल लेन्सबाट आईसीटी लाई हेर्नेहरुले मान्छेले आईसीटी लाई आईसीटी नि दोस्रो आईसीटी इन एजुकेसन तरिकाले बुझे भनेर यसको आलोचना भएको छ ओके that's the situation yeah T okay ICT in education यसमा के हो भने मान्छेले आईसीटी भनेको कम्प्युटर पढाउने भनेर बुझे ICT in education ma people just came to understand the people started interpreting ICT in education like teaching computer or teaching Microsoft Word or Microsoft Excel or how to mail merge kind of thing मान्छेले आईसीटी इन एजुकेसन लाई चाहिँ कम्प्युटर सिकाउने भन्ने कुरो बुझे के त्यो होइन आईसीटी इन एजुकेसन यहाँनेर हेर्नुस् त एउटा पोइन्ट from the educator's point of view the function of ICT in education is not primarily to promote computer literacy because technology is the wave of future rather the function of ICT is to enable the teaching and learning but the basic digital literacy is essential to teacher and student in order to use it. यो स्लाइडमा के भन्न खोजेको होला तपाईलाई यो अलि कति कम्प्लेक्स अलि नबुझ्या जस्तो लाग्यो पनि होला टीचर कम्पिटेन्सी फ्रेमवर्क भन्ने एबिलिटी फ्रेमवर्क होइन टीचर कम्पिटेन्सी फ्रेमवर्क भन्न पर्छ त्यसलाई हैन स्क्रिन शेयर भएन सर भन्नु छ हैन स्क्रिन शेयर भएन र हो र इज दैट द केस म हेर्छु है त आई विल जस्ट re-share it भयो भाषा हैन आईसीटी आई थिंक द स्क्रिन इज शेयर्ड यहाँनेरि के भन्न खोजेको यो लाइनले भने नि आईसीटी इन एजुकेसन भनेको चाहिँ कम्प्युटर स्किल सिकाउनु होइन आईसीटी इन एजुकेसन डज नट मीन teaching computer and computer skills to the students but using ICT and related technology for teaching academic subjects like English, Math, Science, etc. तर ICT लाई language teaching math बा in general education मा प्रयोग गर्नको लागि हामीसित चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा बेसिक डिजिटल लिटरेसी चाहिँ हुनुपर्छ बेसिक डिजिटल लिटरेसी भनेको कम्प्युटर र रिलेटेड टेक्नोलोजी पढाउने जुन हामीसँग बेसिक ज्ञान छ त्यो ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने आइडिया ओके दैट इज द पोइन्ट why ICT in education ICT in education किन चाहिन्छ त that is the point yeah ICT is a means and that is not the ultimate goal ICT चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङ लाई इफेक्टिभ बनाउनलाई ICT को प्रयोग गर्ने ICT in education ICT in ELT भनेको चाहिँ ICT विद्यार्थीलाई पावर पोइन्ट बनाउन सिकाउने वर्ड सिकाउने एक्सेल सिकाउने कम्प्युटर चलाउन सिकाउने कुरो हो कम्प्युटर र रिलेटेड टेक्नोलोजीले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा कसरी सपोर्ट गर्छ अथवा
कसरी त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्नु नै आईसीटी इन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङ हो। आईसीटी इन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङ इज using computer and other technology to effectively teach English language to the students. That is ICT in ELT or ICT in education. ICT को महत्व के त why ICT in education भन्ने क्वेशन छ। To expand access to education. शिक्षाको पहुँच बढाउनको लागि एभ्रीवेयर सबैलाई एनीवेयर सबैले शिक्षा पाओस् भन्नको लागि। To increase the quality in education. एजुकेसनमा क्वालिटी जस्तै हेर्नुस् त यहाँ अब नेपालभरि साथीहरू यो कहाँबाट कनेक्ट हुनुभएको होला हैन, देशभरिको साथी कहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ घर बसेर यहाँ पढिरहेछौँ हामी, एक्सेस भएको छ नि त। अब यो टेक्नोलोजी हुने र नहुनेमा ग्याप त छ, तर हुनेले त एक्सेस पाइरहेछ। यदि यो आईसीटी यो हामीसँग यो जुम जस्तो टेक्नोलोजी नभइदिएको भए, कम्प्युटर नभइदिएको भए, सुर्खेतको साथीले, मुगुको साथीले, यता पूर्वको इलामको साथीले यो क्लास लिने अवस्थै हुने थिएन। फर एक्जाम्पल, thanks to the ICTs. Increase quality in education. ICT ले एजुकेशनल क्वालिटीमा धेरै छलाङ मारेको छ। क्वालिटी भनेको गुणस्तर हो। अब यो तपाईले आफैले बुझ्ने कसरी हो। To increase ICT foundation, ICT को फाउन्डेसन क्रिएट गर्नको लागि, to promote interactive learning in the classroom. क्लासरुममा इन्टरेक्टिभ लर्निङ बनाउँछ आईसीटी भयो भने। आईसीटी भयो भने भिजुअल देखायो भने कति विद्यार्थी मक्क पर्छ हेर्नुस् त। भिडियो हेर्नु पाए, भिडियो हेरेर लर्न गर्नु पाए। आज जस्तै 11-12 को इंग्लिश टिचरहरुको एउटा ट्रेनिङ थियो। अहिले 11 मा नेल्सन मण्डेलाले दिएको जुन इनागुरल स्पीच थियो, त्यो स्पीच चाहिँ किताबमा राखेको छ है 11 मा इंग्लिशको। त्यसको भिडियो छ नि त युट्युबमा ट्याक्क पाइन्छ। त्यो मजाले सुनाइदियो भने विद्यार्थी कति मजाले सुन्ने भयो हेर्नुस् त। आईसीटी प्रयोग, आईसीटी लो प्रमोट इन्टरेक्टिभ लर्निङ। जब आईसीटी को प्रयोग गर्छौं तर क्लासरुममा इन्टरेक्सनको लेभल हाई हुन्छ। टु इन्हान्स लर्निङ अचिभमेन्ट अफ द स्टुडेन्ट्स, इफ यु युज द आईसीटी the learner's learning achievement will be improved. Learning achievement improve huncha. To enhance professional competencies of the teachers, administrators and educational personnel. ICT ले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोफेसनल कम्पिटेन्सी बढ्छ। प्रशासकको, एजुकेशनल पर्सनलको, टिचरको, everyone's competency will be enhanced to create knowledge based society. ICT को प्रयोग गर्यो भने चाहिँ टेक्नोलोजी को प्रयोगले चाहिँ knowledge based society र स्मार्ट बन्छ के। अहिले हामी स्मार्ट सिटीको कुरा, स्मार्ट जे पनि स्मार्ट भन्छौं नि, यो आईसीटी ले गर्दा पोसिबल। आईसीटी इज नेसेसरी टु मेक टिचिङ लर्निङ स्मार्ट, राइट, लर्निङ परमानेन्ट, व्हाट डु टु रिड्युस डिजिटल डिभाइड। हामीलाई एजुकेसनमा आईसीटी किन चाहिन्छ भन्दाखेरि डिजिटल डिभाइड भन्छ नि। डिजिटल डिभाइड भनेको जुन आफूसित स्रोत हुने र नहुने बीचको ग्यापलाई चाहिँ डिजिटल डिभाइड भनिन्छ। डिजिटल डिभाइड मीन्स the gap between the people who can or who have an access to ICT and who do not have an access to ICT. That is called digital divide. Digital divide like reduce गर्नलाई पनि अब why ICT यो point र यो point उस्तै हो है। why ICT in education भन्नु र advantages in ICT भन्नु एउटै कुरा हो। तर तपाईलाई यो फरक पर्सपेक्टिभबाट पढ्दाखेरि जाँचमा लेख्न सजिलो होला अथवा कण्ठ पार्न सजिलो होला भन्ने हिसाबले चाहिँ I have expected this. I mean, put this one into two different slides. Let's say advantages, a different slide here. ICT helps to expand access to education. ICT ले educational access लाई चाहिँ के गरिदिन्छ त expand गरिदिन्छ। Anytime, anywhere. Access to remote learning resources. Remote learning resources को access हुन्छ हेर्नुस् त। नेपालमा बसेर अमेरिकामा पब्लिश भएको आर्टिकल पढ्न पाइन्छ। अहिले एकजना मेरो साथी पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मटेरियल नपाएर बिजोग भएर मैले चाहिँ 10 दिनमा 50 वटा भन्दा बढी मटेरियल डाउनलोड गरेर पठाएँ होला। That is remote learning. हेर्नुस् त, the use of ICTs help improve the quality of education. Educational quality लाई यसले चाहिँ हाई गर्छ। जस्तै motivating to learn, enhancing teacher training लाई enhance गर्छ, facilitating the acquisition of basic skills, So ICT helps transform the learning environment into that is learner centered. Learner centered बनाइदिन्छ के ICT ले। के हुन्छ त भन्दा collaborative learning, creative learning, integrative learning, active learning, evaluative learning, यस्तो learning लाई यस्तो बनाइदिन्छ, त्यसले चाहिँ learner centered बनाइदिन्छ। That is another advantage. Why in ICT in education भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो युनेस्को र मिनिस्ट्री अफ एजुकेशनले चाहिँ के भन्छ त भन्दा हाम्रो नेपालको डकुमेन्टले चाहिँ के भन्छ त हेर्नुस् त।
हाम्रो SSDP 2016 देखि 2023 सम्म स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन नेपालले इम्प्रुभ क्लासरुम डेलिभरीलाई इम्प्रुभ गर्ने, इन्क्रिज एक्सेस टु लर्निङ मटेरियलमा एक्सेस बढाउने, इम्प्रुभ द इफेक्टिभनेस एन्ड इफिसियन्सी अफ एजुकेसनल गभर्नेन्स एन्ड म्यानेजमेन्टको कुरा भनेर 3वटा रिजन दिएको छ आइसिटीलाई फोकस गर्नुपर्ने। भने युनेस्कोले के कुरा गर्छ त भन्दा हेर्नुस् त, UNESCO talks about ICT advantage in terms of student motivation, personalizing student learning, enhancing student learning, giving feedback and reinforcement to the students, enhancing the quality of teaching, improving teacher education. यसरी आइसिटीलाई हेर्ने गरिन्छ। अब यो म अलि यसलाई अलिकति स्केप गर्छु। अब तपाईलाई चाहिँ म कहाँनेर लैजान्छु त भन्दाखेरि द युज अफ आइसिटी टुलको अहिले मैले पछि कुरा गरौँला। अब द युज अफ आइसिटीज इन एजुकेसनमा आइसिटीलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। Paperless learning, to see the world from the window of ICT, expand. A lot of ideas coming to your mind. That's very wonderful, but I am sorry, I don't have time to talk much with you. And this is a kind of spoon feeding that I'm doing. But I highly encourage you to use your knowledge, your idea, your skill in the examination. तपाईको धेरै आइडिया लिन हामीसित फुर्सदै छैन। हेर्नुस् त कुद्न परेछ किनभने युनिटहरु धेरै बाँकी छन्, एक्जाम छिटो आइराछ हैन। कन्डक्टिङ अब हेर्नुस् आइसिटीलाई एजुकेसनमा प्रयोग गर्न चाहिँ प्योरली टिचिङ एन्ड लर्निङलाई यता एउटा भयो। त्यसको साथसाथै कन्डक्टिङ म्यानेजरियल र एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसको लागि पनि आइसिटीको प्रयोग भएको देखिन्छ हाम्रो क्लासरुम, हाम्रो स्कुलहरुमा। एडमिनिस्ट्रेटिभ कामको लागि कि विद्यार्थीको रेकर्ड राख्नलाई, रिजल्ट निकाल्नलाई भन्नुस् न हैन। द नेक्स्ट वान इज एज अ सब्जेक्ट अफ टिचिङको रूपमा पनि प्रयोग भएको त पाइन्छ। आइसिटी कम्प्युटर अथवा आइसिटी नै फोकस्ड क्लासहरु अथवा कोर्सेसहरु पनि छन् स्कुल लेभलमा, युनिभर्सिटी लेभलमा हैन। त्यस्तै गरेर एज अ सेल्फ लर्निङ मटेरियलको रूपमा आइसिटीको प्रयोग भएको छ। सेल्फ लर्निङ मटेरियल एज अ टिचिङ लर्निङ मटेरियलको रूपमा प्रयोग भएको छ। नाउ की च्यालेन्जेसतिर म अलिकति प्रवेश गर्छु। व्हाट आर द की च्यालेन्जेस इन इन्टिग्रेटिङ आइसिटीज इन एजुकेसन? अब वान अफ द च्यालेन्ज इज इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड च्यालेन्जेस। इन्फ्रास्ट्रक्चरै छैन हाम्रो, भौतिक पूर्वाधार के म्यानेजमेन्ट अफ अप्रोप्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर, राइट? For example, managing electricity and telephone, electricity, internet ko kura. Lack of computers and a computer lab. Computers necessary to use ICT, but we do not have sufficient. Challenges related to capacity building, human resource development. ICT प्रयोग गर्ने हामीसित खासै human resource छैन। एउटा इन्टरनेट बिग्रियो भने एक हप्तासम्म कुरेर बस्नुपर्छ त्यो मान्छे कहिले आउला र बनाउला भनेर। प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम फर द टिचर्सलाई अहिले त हामीले अलि फोकस गरेकै छौँ। Technical support specialists are very limited. Education administrators-हरुलाई त झन् एकदमै कम छ, आइडियै छैन। हेड सरले आइसिटी को तालिममा चाहिँ कम्प्युटर टिचर पठाइदिनुहुन्छ किनभने त्यो कम्प्युटर टिचरले अलि जान्छ भन्ने उहाँलाई लाग्छ। क्यापेसिटी बिल्डिङ अफ कन्टेन्ट डेभलपर्स। अब भाडा छन्, आइसिटी छन्, प्रोजेक्टर पनि छ, ल्यापटप पनि छ, स्मार्ट बोर्ड पनि छ, तर देखाउने विषयवस्तु छैन। के देखाउने त? त्यो ल्यापटपमा त चाहियो नि प्लेट, ल्यापटप त प्लेट जस्तो मात्रै हो, त्यसमा के हालेर देखाउने त विद्यार्थीलाई क्लासरुममा? That is the content, and content developers are very lacking. Some Indian ICT based material developers are working in Nepal for developing some educational materials. You can I think they will develop some, and some Nepalese organizations as well at the private sectors or and our educational the government institutions like CDC and CSRD and the educational training centers, they are also working on some to some extent in material production, but that is not sufficient. That is sufficient छैन। Challenges related to language and content हेर्नुस् त आइसिटी मा इन्टिग्रेट गर्ने अर्को च्यालेन्ज भनेको ल्याङ्ग्वेज र कन्टेन्ट हो। English is the dominant language of the internet, and estimated 80% of online content is in English. A large portion of the educational software produced in the world market is in English. For developing countries in the Asia Pacific where English language proficiency is not high, especially outside metropolitan area, this represents a serious barrier to maximizing the educational benefits to the world wide. Okay,
भनेको मतलब ल्याङ्ग्वेज र कन्टेन्ट चाहिँ आइसिटीमा ल्याङ्ग्वेज र कन्टेन्ट पनि एउटा च्यालेन्जको रूपमा रहेको छ अरे जस्तै अब इङ्ग्लिसमा छ जे पनि पाइन्छ होइन अथवा अरू नन इङ्ग्लिस सब्जेक्टहरूमा अथवा नेपाली पढाउन भनौँ सोसल पढाउन भन्नु सब म्याथ साइन्समा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई आइसिटी रिलेटेड कन्टेन्ट डेभलप गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ अभाइलेबल कन्टेन्टलाई युज गर्ने इज अ च्यालेन्ज दिस इज द च्यालेन्ज सो च्यालेन्ज इज रिलेटेड टु फाइनान्सिङ द कस्ट अफ आइसिटी युज चौथो च्यालेन्ज भनेको पैसा रिलेटेड च्यालेन्ज आइसिटीको लागि कम्प्युटर चाहियो ल्यापटप चाहियो इन्टरनेट चाहियो इलेक्ट्रिसिटी चाहियो त्यसको लागि पैसा चाहियो द पैसा द फाइनान्सियल रिसोर्स द इकोनोमिक फ्याक्टर फर अ पोर कन्ट्री लाइक नेपाल इज very very tough very challenge because of the COVID-19 because of the global kind of tussle between the Russian attack over the Ukraine and kind of thing अझै फाइनान्शियल क्राइसिस हेर्नुस् त श्रीलङ्कामा पेपर किन्ने पैसा भएन भनेर सरकारले एक्जाम लिन सकेन श्रीलङ्काको 2-4 दिन अगाडि हेर्नुस् त मान्छेहरूले चाहिँ प्रोटेस्ट गरेको अथवा त्यहाँको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको बस्ने ठाउँै जलाइदिए हैन यो चाहिँ फाइनान्शियल कुरो चाहिँ हामी जस्तो गरिब जुन राष्ट्र छ त्यसको लागि चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ समस्या हुन्छ पैसा हुँदैन डिमान्ड धेरै हाई हुन्छ तर रिसोर्स हामीसित लिमिटेड छ नेशनल रिसोर्स कम छ अब विदेशीले सहयोग कतिसम्म गर्छ भन्ने कुरामा हामी फर पर्दाखेरि दिस इज अ भेरी च्यालेन्जिङ थिङ फर द कन्ट्रिज लाइक नेपाल What do you think about this child? Look, what do you think about it? Young children are smarter than world teachers. हेर्नुहोस् त एउटा सानो फुट चाहिँ यति सानो भर्खरको छ कति 3-4 महिनाको होला एक कम्प्युटर चलाएर बसिरहेको छ हेर्नुहोस् त I mean the smartphone mobile phone can be used as a learning tool. This is the reality in the classroom. Thank you for your attention. अहिले म आइसिटी को यति नै कुरा गरे अब म एउटा yeah repairing and maintenance okay that's good अब यो स्लाइड अहिले भोलिका भोलि आउँछ चिन्ता नगर्नुस् है कुन स्लाइड भन्नु छ यो चाहिँ अहिले पठाइदिइहाल्छु नि पढ्नुस् न किन टेन्सन गर्नुहुन्छ यस challenges in integrating ICT into education infrastructure related challenges related to capacity building को कुरो हैन challenges related to language and content and many more ल एउटा स्याम्पल क्वेसन आन्सर हेरौँ त्यति गर्दाखेरि अनि आजलाई हामी स्टप गर्छौँ होला है अब यो 4.5 मा युज अफ आइसिटी टुल्स इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भन्ने जुन टपिकबाट मैले अहिले जे जति पढाएँ त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट कुन इम्पोर्टेन्ट भने पढाएको जति जम्मै इम्पोर्टेन्ट है अब यहाँ एउटा स्याम्पल क्वेसन हेरौँ स्याम्पल क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि डिफाइन आइसिटी इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ ELT also discuss various tools of ICT that can be used for teaching English that can be used for English language teaching 2 + 8 = 10 है अब आइसिटी इन एजुकेसनलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि आइसिटी इन एजुकेसनलाई हामी डिफाइन गर भन्ने बाबतलाई 2 नम्बर छ त्यो 2 नम्बर बाबतको डेफिनेसन लेख्दै छौँ हामी there is a misconception common misconception that ICT is about teaching students computer skill हेर्नुस् है एउटा मिसकन्सेप्सन छ के त्यहाँनेर यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ के हो भने मान्छेले नर्मली के भन्छ त भन्दा आइसिटी भनेको कम्प्युटर पढाउने भन्ने बुझ्छ यो चाहिँ मिसकन्सेप्सन हो दिस मिसकन्सेप्सन कम्प्युटर स्किल सिकाउने चाहिँ आइसिटी भन्न ठान्छ तर होइन त्यो होइन रियालिटीमा के हो त भन्दा बट इन फ्याक्ट आइसिटी इन ELT इज अबाउट using computer and technology as tools to increase learning English learning like increase गर्नको लागि ICT computer र related technology को प्रयोग गर्ने कुरा हो from the educator's point of view the function of ICT in ELT is not primarily to promote computer literacy rather the function of ICT in ELT is to enhance teaching and learning English through the use of various ICT tools and techniques. Enhance teaching and learning English. ICT in ELD भनेको चाहिँ enhancing teaching and learning of English through the use of ICT tools and techniques.
But basic digital literacy skill is essential for the teacher and students in order to use ICT in ELT. तर डिजिटल लिटरेसी जुन छ बेसिक डिजिटल लिटरेसी चाहिँ आईसीटी प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्छ। अब क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि डिस्कस भेरियस टुल्स अफ आईसीटी दैट कैन बी यूज फर ELT इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भनिसकेपछि अब हामीले के भन्नु पर्यो देयर आर भेरियस आईसीटी टुल्स सच एज मल्टिमिडिया मोबाइल फोन एन्ड मेनी मोर सम अफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। अब यहाँ कम्प्युटरको डिस्कसन गरेका छौँ हामीले। कम्प्युटर इज एन इफेक्टिभ टुल दैट कैन बी यूज फर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज। कम्प्युटर के को लागि प्रयोग हुन्छ यो सबै लेख्दै हुन्छ हेर्नुस् त। स्टोरिङ, प्रिपेयरिङ, कलेक्टिङ, प्रिपेयरिङ डेटा, teaching language skills and aspects. Computers can be utilized with can be utilized with other multimedia learning devices. Computer भयो भने प्रोजेक्टर जोड्न पाइयो, स्मार्ट टिभी मा पनि डिस्प्ले गर्न पाइयो, स्मार्ट बोर्डमा प्रयोग गर्न पाइयो। It can stand alone and still serve its basic purpose as an electronic medium of language learning. कम्प्युटर भनेको फन्डामेन्टल चीज हो, यसबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ। What is not possible with the help of computer भन्नु न, के चाहिँ पोसिबल छ भन्नु। कम्प्युटरले के गर्न सक्यो, पावर पोइन्ट देखाउन सक्यो, वर्ड अरु फिगरहरु युज गर्न सक्यो। यो इन्टरनेट प्रयोग गर्नलाई नि कम्प्युटर चाहियो, इन्टरनेट चलाउनलाई नि त कम्प्युटर चाहियो नि त हैन। इन्टरनेट चलाउनुहोस् होस् अथवा यो भिडियो देखाउन होस् अथवा अडियो प्ले गर्न होस् अथवा पावर पोइन्ट देखाउन होस्, व्हाटएभर सिम्पल क्वेशन टाइप गरेर क्वेशन बनाउन, एक्टिभिटी डिजाइन गर्न, के चाहिँ के को लागि चाहिँ कम्प्युटर प्रयोग हुँदैन भन्ने हो कि क्वेशन के को लागि हुन्छ भन्नुभन्दा पनि। सो यु क्यान राइट दोज थिङ्स इन दिस वान। मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर त तपाईलाई थाहा छ। इट इज अ कम्प्याक्ट हाई रेजोल्युसन फुल कलर प्रोजेक्टर क्यापेबल अफ प्रोजेक्टिङ द टेक्स्ट, इमेज, भिडियो, अडियो। प्रोजेक्टरले टेक्स्ट, इमेज, भिडियो, अडियो सबैलाई प्रोजेक्ट गर्न सक्छ। टिपिकली प्रोजेक्टर विल फिचर इनपुट्स फ्रम अ कम्प्युटर, DVD player or CD player and storage device. Multimedia projectors are used frequently in the classrooms, offices, gatherings, everywhere. अब यसको बारेमा अलि पढ्नु होला, म सबै के भनेर बस्नु र। ओभरहेड प्रोजेक्टर चाहिँ हो तर अहिले चाहिँ आउटडेटेड हो वास्तवमा भने। ओभरहेड प्रोजेक्टरको प्रयोग पहिला चाहिँ एक्सटेन्सिभली युज हुन्थ्यो मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर भन्दा अगाडि चाहिँ, तर नाउडेज ओभरहेड प्रोजेक्टर इज नट बेसिकली युज्ड। दिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाइ द न्यू टेक्नोलोजिज। अब ओभरहेड प्रोजेक्टरलाई सकेसम्म त लास्टमा अथवा यसलाई नलेख्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन है, सोध्यो नै भने मात्रै हो। इम्पोर्टेन्ट टुल फर डिस्प्लेइङ इन्फर्मेसन, जस्तै हामीले टियुमा पहिला युज हुन्थ्यो। इट क्यान बी युज्ड इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। द प्रिपेयर्ड फर्म अफ इन्फर्मेसन आर इजी टु डिस्प्ले विथ द हेल्प अफ ओभरहेड प्रोजेक्टर। ओके, सो सेलफोनलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा यु क्यान इफेक्टिभली युज लिसनिङ, स्पिकिङ गर्नको लागि, अडियो रेकर्ड गर्नको लागि भन्नुहोस् अथवा फोटो खिच्नको लागि अथवा आफ्नै कुनै भिडियो हेर्नको लागि अथवा व्हाटएभर इट क्यान परफर्म एज अ मिनी पर्सनल कम्प्युटर। इन फ्याक्ट अ सेल फोन क्यान बी युज्ड एज अ मिनी कम्प्युटर नाउअडेज। मिनी कम्प्युटरै हो यो सेलफोन भनेको। एन्ड्रोइड फोन अथवा iOS जुन फोन छ, आइफोन, यिनीहरू भनेको कम्प्युटरले नै गर्ने काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, मोबाइल फोनले तपाईँले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ वर्ड डकुमेन्ट चलाउन सक्नुहुन्छ, PDF चलाउन सक्नुहुन्छ, एप डाउनलोड गरेर एक्सेल चलाउन सक्नुहुन्छ, जुम चलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ भिडियो प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। वाट देयर आर लट अफ युजेज द्याट यु क्यान डु। आई मिन यु क्यान कनेक्ट, आई मिन you can use mobile phone for a variety of purposes, including using internet and other things. This is the cell phone. Radio is also a very useful ICT tool. Basically, it can be used for listening to some educational programs, listening to some English voice, authentic English. टेलिभिजनलाई पनि मजाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। अडियो डिभाइसेसहरु, इन्टरेक्टिभ व्हाइट बोर्डहरु। यो इन्टरेक्टिभ व्हाइट बोर्ड चाहिँ के हो त भन्दा इट्स अ लार्ज इन्टरेक्टिभ डिस्प्ले such as a touch screen monitor which is connected to a computer and projector. A projector projects the computer's desktop onto the board's surface, where users control the computer using a pen, finger, or other devices. Smart board, internet, these all are the different tools. You can, अब एक्जाममा 10 नम्बर क्वेशन आयो भने मिनिमम 5-6 वटा त कति नम्बरको आउँछ, 8 नम्बरको आयो भने मिनिमम 5-7 वटा तपाईले लेख्नु पर्यो हैन। त्यसलाई छोटो छोटो एक्सप्लेनेसन गर्न पर्यो। अब यो मध्येको एउटा पर्टिकुलरलाई तपाईलाई तोकेर पनि सोधिदिन सक्छ। यहाँ अघि पोसिबल क्वेशन भन्नुमा थियो, एक्सप्लेन हाउ
cell phones or mobile phones can be utilized for teaching English at secondary level, lower secondary level भन्ने खालको क्वेशन पनि नआउला भन्न सकिन्छ। जस्तै POSSIBLE possible question चाहिँ let's say POSSIBLE possible PESTIN question चाहिँ explain EXPLAI and explain how cell phones अथवा MOBILE mobile PHONES phones can be used for teaching English ENGLISS English to SECONDR secondary अथवा lower secondary whatever दुईटालाई from सक्छ to secondary level LEBEL level LERNERS learners. Explain how mobile phones can be used for teaching English to secondary level learners or lower secondary level learners. Okay, so this kind of question. एउटा specific यो ICT tool मा अथवा ICT technique मा specific भएर पनि question चाहिँ सोधिन सक्छ। अब answer चाहिँ अब मोबाइल फोनलाई मै सेन्टर भएर तपाईले मोबाइल फोन के को लागि काम लाग्छ भने यो टिकटक तिर अब यस्तोतिर चाहिँ हाल्दिन होला हैन। आन्सर त अब हजुरले लेख्ने हो। अब मैले त एउटा दिने हो स्याम्पल है, तर तपाईलाई मैले यहाँ भन्दा कति दिनु धेरै नै दिइसकेको छु। अब यो साध्य लाग्दैन हैन प्रत्येक क्वेशन आन्सर गराएर त। तपाईलाई अब भोलि चाहिँ हाम्रो फिडब्याक क्लास भन्नु भएको छ युनियनको साथीहरुले, त्यही अनुसारले तयारी गर्नु होला। फिडब्याक क्लासको लागि चाहिँ दुईवटा क्वेशन चाहिँ भोलिको लागि, यो क्वेशनको आन्सर तपाईले मलाई मेल गर्ने, त्यसमा म फिडब्याक दिन्छु। भोलिको क्लास चाहिँ बिहानको 10:30 बजे हुन्छ है। म अब अलिकति क्वेशनतिर गएँ। So this is QESTIONS questions for GOMORROWS tomorrow's FEDBACK feedback CLASS class. Question number one. What are the different different LEBELS labels of COMPREHENSION comprehension in READN reading? EXPLA and explain EACS each label LEBL label with APPROPRIAT appropriate EXAMPLS examples. Right? अब यसलाई अझै तपाईलाई अझै स्पेसिफाई बनाइदिन्छु म। Our PRES present BASIC basic LEBL label CRAD grade 6 to 8 and SECONDAR by secondary, basic level and secondary basic level and secondary LEBL label ENGLISS English CURRICULA curricula have MADE made a provision PROVISIN provision for let's say a provision of the IFF into different LEBELS labels, different labels of COMPRESENSION comprehension as a part of PRT, part of ASSESSING assessing the learners LERNES learners REDN's reading skill. What are those those different levels of comprehension in reading? Explain each level with appropriate examples. This is the first question that you are likely to answer. Our present basic level and secondary level English curricula have made a provision of different levels of comprehension as a part of assessing the learner's reading skill. What are those different levels of comprehension in reading? Explain each level
with examples. This is 10 mark question 1. Question number 2. Explain how okay, listen. How do children learn language according to mentalism mentalism? No, explain. This is a bit theoretical question. This is a bit technical question. La, भोलिको लागि यो दुईटा क्वेशन तपाईले लेखेर आन्सर मेल गर्ने। तपाईको क्लास चाहिँ इमेल चाहिँ के कहाँ गर्ने भन्नु होला भने यो मेरो इमेल एड्रेसमा गर्ने। GHIM email. This is email. Email is GHIMIRESS33@yahoo.com. Okay, the priority should say the PRIORIT. The priority will be GIV given to the TYPD typed ANSWERS answers. Priority will be given to the typed answers. तपाईले कम्प्युटर टाइप गरेर मेल गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा बढी प्रायोरिटी हुन्छ, फिडब्याक आउने सम्भावना। तपाईको इनभिजिबल फोटो खिचेर पठाउनु भयो भने त्यो मैले पिकअप नगर्न सक्ने होला। If you want to send the SCANNED scanned file, make a single SINGL single file and email that to me. Scan गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यो गर्नु होला है, एउटा सिंगल फाइल बनाउनु होला। त्यो फरक त्यो 10 वटा फाइल पठाउनु भयो भने म हेर्दिन, त्यो सम्भवै हुँदैन। कतिवटा डाउनलोड गर्नु, कतिवटा फाइलिङ गर्नु, त्यो that's very tedious. Okay, class time CLASS class time or TOMORROWS tomorrow's class, for tomorrow 10 10:30 a.m. to 12:30 p.m. यो चाहिँ कुरा गरौँ साथीहरु। क्वेशन देखेन हो, म डिस्प्ले गर्छु ल। These are the questions. You can take a screenshot or you take a photo, whatever. Yeah, PDF. भोलिको अब इभिनिङ क्लास नहुन सक्छ, यो फिडब्याक क्लास भइसकेपछि अब भोलि नै कुरा गरौँ whether I'll take the evening class or not. Good night everyone, have a nice time. Answer these questions and email that to me. क्वेशन अब गाह्रो भयो भन्नु लाग्छ, गाह्रो त एक्जाममा यहाँ मात्रै तपाईलाई सजिलो गरेर के गर्नु, एक्जाममा गाह्रो सोधिन्छ। You are preparing for the exam, right? So गाह्रै तयार गर्नु। That's good.